میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں عموماً ہمارے ہاں گفتگو کی جاتی ہے اور اہل البیت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، یہ انتہائی اہم یہاں پر گفتگو ہے۔ اس جگہ پہ میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ توجہ کے ساتھ اس مقام کو یہاں پہ دیکھیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احزاب کی 33 ہے یہ۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ ارادہ بمانا ہے اللہ کا حکم یا اللہ، کیونکہ اللہ یعنی ارادہ یہ اردو والا نہیں ہے جس میں عام لوگ سمجھتے ہیں ارادہ میں نے ارادہ کر لیا، تبلیغی جماعت جس طرح استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ ارادہ ہمارا حکم ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے لیذہب عنکم الرجس، دور کر دے آپ سے ہر طرح کی کمزوری اور کمیوں کو۔ اہل البیت، اہل البیت اے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے، تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ سید صاحب اس آیت کو، اس میں کئی گفتگو ہے اور سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ اہل البیت کون ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اہل البیت قرآن مجید نے وہ صرف ازواج مطہرات کو کہا ہے رضوان اللہ علیہن، جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ابن حزم کا اصل میں قول ہے، ابن حزم کا۔ غامدی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے کے یتیم آدمی ہے۔ اچھا، تو اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور غالباً آپ کے علم میں ہوگا کہ ابن حزم کا موقف ہے کہ اس امت میں سب سے افضل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، سب سے افضل وہ ان کو مانتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ الملل والنحل ان کی پڑھ لیں تو وہ ان کے اس طرح کی باتیں ہیں، اور اہل سنت کے اس میں نہیں آتے ابن حزم، یعنی کوئی قابل اس طرح اعتبار، بہت سارے ان کے تفردات ہیں۔ تو یہ آیت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ازواج مطہرات، بعض کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات بالکل مراد نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت یہاں پہ میری جو فہم ہے، یعنی قرآن مجید، اور میں اس کو بغیر روایات کے بیان نہیں کروں گا، میں دیانتداری کے ساتھ صحیح قول کو انشاءاللہ آج عوام کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں ہم نے سمجھنا کیسے۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں ازواج مطہرات مراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیے، آپ سیاق و سباق دیکھیں، سب حکم یہ ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں ٹھہریں، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور آپ یعنی قرن کا صیغہ ہے، نون جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ کننا، تبرجنا، پیچھے ساری اگر آپ دیکھیں تو جمع مؤنث مخاطب کا ہے۔ اچھا بھائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاق کو دیکھو، سیاق کو دیکھو تو اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اسی لیے یہاں اہل البیت سے مراد وہ ہوں گے وہی مطہرین ہیں۔ اس کا میں پہلے جواب دیتے چلوں سید صاحب کہ یہاں پر قرآن کا جو انداز ہے وہ بالکل آپ دیکھیں تو بدل گیا ہے۔ قرآن نے پیچھے جو گفتگو کی ہے، جو صیغے رکھے ہیں، وہ بالکل یہاں پر آ کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم سے بدل دیا۔ اگر یہ اس طرح سے ہوتا، میری گفتگو غور سے سنی جائے، اگر یہ اس طرح سے ہوتا انما یرید اللہ لیذہب عنکن الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دیکھیں مخاطب کی صیغے ہے نا عربی میں، کا کما کم کی کما کننا، یہی ہے نا، وہ ہما ہم یہ ہما ہن انا نحن، ہم ضمائر پڑھتے ہیں، عربی جاننے والے ان کو پتہ ہے کہ یہ یعنی ضمائر ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور یہ ضمائر ہیں ہمارے یہاں نحو کے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ازواج مطہرات ہیں تو قرآن مجید نے یہ انداز کیوں اختیار کیا کہ کننا کے بجائے کم اختیار کر دیا؟ اس لیے کیا کہ یہاں پر صرف اور صرف خواتین مراد نہیں ہیں، یہاں پر وہ شخصیات مراد ہیں کہ جہاں پر ذکور غالب ہیں اور مؤنثات مغلوبیت میں ہیں، یعنی مردوں کی تعداد اہل البیت میں زیادہ ہو اور خواتین کی تعداد وہاں پر نساء کم ہو، اسی لیے یہاں پر کم ضمیر استعمال، اور یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ قرآن مجید اغلبیت وہ مذکر کو رکھتا ہے۔ اب میں اس کو مثال، آپ یہ تفسیر میں ہم جاتے ہیں کہ مفسرین نے
मुफस्सिरीन ने वो अहलुल बैत से क्या मुराद लिया है और यहाँ पे वो इसमें क्या यानी तफसीर करते हैं। अच्छा, एक और बात है, ये बात इंतहाई अहम है कि जो मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं है, आयात के हवाले से मैं आपको बताऊं, सूरह फातिहा में हमारे यहाँ अहले सुन्नत में इख्तिलाफ है। अहले सुन्नत में ये इख्तिलाफ है कि इसकी कितनी आयतें हैं। कुरान मजीद कहता है कि ये 7, यानी कुरान के हुक्म से मालूम होता है कि सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं, लेकिन आपने देखा ये होगा कि कुरान मजीद में जो आयतें लिखी जाती हैं उसमें शवाफ़े बिस्मिल्लाह को शामिल करके इसको 7 मानते हैं और अहनाफ उसको शामिल किए बगैर 7 मानते हैं। ये एक मशहूर इख्तिलाफ है, मशहूर इख्तिलाफ है। इसलिए वो कुरान की आयतों की जो तरतीब है ना वो भी मुख्तलिफ है। बाज़ नुस्खों में ये होता है बिस्मिल्लाह के आगे 1 लिखा होता है और वलद्दालीन के ऊपर 7 पूरा करते हैं, और बाज़ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को आयत शुमार नहीं करते हैं और अनअमत अलैहिम यहाँ पर वो इसको 6ठी शुमार करके फिर वलद्दालीन को 7वीं शुमार करते हैं। ये एक आम इख्तिलाफ है। तो आयतों में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ एक आयत जिस जगह पे रखी है तो उसमें शुरू से लेकर आखिर तक वो सारी एक ही वक्त में नाजिल होना ज़रूरी है, एक ही वक्त में नाजिल होना ज़रूरी है और उनकी तरतीब भी एक जैसी हो। आयतों में इख्तिलाफ है, आयतों में इस चीज़ का इख्तिलाफ है कि ये इस आयत की तरतीब क्या है, और क्योंकि कुरान मजीद वो किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सूरत दे दी गई कि जनाब ये शुरू से लेकर आखिर तक है, आप इसको पढ़ के सुना दीजिए, बल्कि आपने वक्तन फ़वक्तन कुरान को खिताबी अंदाज में नाजिल हुआ है। तो इसलिए इख्तिलाफ हमें नज़र आता है। बहरहाल अब हम ये आते हैं इस बात की तरफ कि अहलुल बैत से मुराद क्या है कुरान मजीद में। अहलुल बैत से मुराद कुरान में क्या है? सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 की इसी तफसीर में, सूरतुल अहज़ाब ये इब्न कसीर की तफसीर है इसी आयत के ज़ेल में। इसमें आप देखें इस आयत के तहत वो लिखते हैं वक़ौलुहु तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ठीक है, इस आयत में हाज़ा नस्सुन, ये इब्न कसीर लिखते हैं, फ़ी दुख़ूल अज़वाज नबी फ़ी अहलिल बैत हाउना, कि ये इस बारे में नस है कि अहलुल बैत में ये दाखिल है। गौर से सुनिएगा आगे, फिर मैं इंशाअल्लाह इसमें एक एक चीज़ तफसील से बयान करूँगा। लिअन्नहुन्ना सबबु नुज़ूल हाज़िल आया व सबबु नुज़ूल दाखिल फ़ीही क़ौलन वाहिदन इम्मा वहदहु अला क़ौल औ मअ गैरिही अला सही। वो कहते हैं कि ये क्योंकि ये इसके सबब नुज़ूल है और या सबब नुज़ूल दाखिल फ़ीही क़ौलन वाहिदन, एक कौल उसमें दाखिल है, इम्मा वहदहु अला क़ौल, यानी एक कौल के मुताबिक सिर्फ यही है या उनके साथ और भी शामिल है। सही कौल क्या है? रवत इब्न जरीर ने रिवायत किया इकरमा से अन्नहु कान युनादी फी सूक, वो बाजारों में आवाज दिया करते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत पढ़ के वो कहते थे नज़लत फी निसाइन नबी खासतन, ये खास तौर पर निसाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई है। इकरमा के बारे में आपको बताऊं कि इकरमा ये वो शख्स है कि जो अहलुल बैत से बहुत मुनहरिफ था। इसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर भी चुका हूँ अपनी एक वीडियो में कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी ये अहमक इसने कहा है, बुखारी की रिवायत है, और ये सहाबा का बिल्कुल अदब नहीं करता था, ये ऐसा रावी है। अच्छा, आगे ये कहते हैं अन इब्न अब्बास इन्नमा युरीदुल्लाहु नज़लत फी निसा नबी खास। इकरमा कहते हैं मन शाअ बाहलतु अन्नहा नज़लत फी शान निसाइ नबी, जो भी चाहता है तो मैं उसको साथ मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में नाजिल हुई है। अब इब्न कसीर कहते हैं फ़इन कान अल मुरादु अन्नहुन्ना कुन्न सबबुन नुज़ूल दून गैरिहिन्न फ़सहीह, अगर उसकी मुराद ये है कि इससे सबब नुज़ूल ये अज़वाज मुतहरात हैं, दूसरे नहीं है, फ़सहीह, तो सही बात है। व इन उरीद अन्नहुन्ना अल मुराद फ़क़त दून गैरिहिन्न फ़फ़ीहि नज़र, और अगर उसने ये इरादा किया कि इससे मुराद फ़क़त अज़वाज मुतहरात हैं तो इसमें एतराज़ है। फ़इन्नहु क़द वरदत अहादीस तदुल्लु अला अन्न अल मुराद अअम्म मिन ज़ालिक, इसलिए कि ऐसी अहादीस आई हैं कि जो इस बात पर दलालत करती हैं कि मुराद इससे ऊपर है, इससे आम है। अब ये इब्न कसीर ने यहाँ पर वो रिवायात नकल किए हैं कि जो मुतवातिर रिवायात हैं और जिससे मालूम ये होता है कि अहलुल बैत से मुराद असहाब किसा है, अहलुल बैत से मुराद असहाब किसा है। अब इसमें यह आपको मालूम होगा, सही मुस्लिम की रिवायत है उम्मुल मोमिनीन उम्मे आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से, और इसी तरह से
उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रिवायत है, तिरमिजी की रिवायत है। अब मैं ये रिवायात यहाँ पर इब्न कसीर ने सारी नकल की हैं। इब्न कसीर ये कहते हैं कि इसमें यहाँ पर मुराद अहलुल बैत से असहाब किसा भी है। हालांकि इब्न कसीर ये कोई मुहिब अहलुल बैत अफराद इस तरह का नहीं है कि जो जिस पे कोई तशय्युअ का इल्ज़ाम हो वगैरह वगैरह, बल्कि बाज़ हमारे मुहक्किकीन अहले सुन्नत ने इब्न कसीर को नासिबी कहा है। वो बहरहाल जैसे ये देखिए, अच्छा ये कहते हैं अल हदीसुल अव्वल अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से है। वो कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह काना यमुर्रु बिबाब फातिमा अलैहा सलाम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा ज़हरा के घर से गुजरते थे, दरवाजे से गुजरा करते थे। सित्तत अशहुरिन 6 महीने। इदा खरज इला सलातिल फज्र यकूल, जब भी फजर की नमाज के लिए आप निकला करते आप फरमाते अस्सला या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नमाज ए अहलुल बैत, और फिर ये आयत आप पढ़ा करते थे। ये कहते हैं रवाहु तिरमिजी अन अब्द इब्न हमीद अन अफान वक़ाल हसनुन गरीब। ये हसन है, गरीब। गरीब से मुराद कोई गरीब नहीं है, गरीब से मुराद यानी ये सनद इसकी अनस इब्न मालिक से मरवी है। दूसरी रिवायात फिर आगे नकल करते हैं और उसमें भी यही है कि आप बाब अली और सईदा ज़हरा अलैहिमुस्सलाम उनके दरवाजे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, और इसके रावी के अंदर ये कहते हैं इब्न हारिस है, ये कज़ाब है। अच्छा, इसी तरह जनाब अहमद इब्न हंबल की सनद से इन्होंने रिवायत किया है कि ये हदीस किसा ने नकल की है, और इसी तरह ये दीगर रिवायात नकल की हैं। ये तमाम असहाब किसा के बारे में ये नकल कर। अच्छा, मैं वो रिवायत यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो सही मुस्लिम की है। सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम में 6261 है। ये रिवायत मरवी है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। वो कहती हैं खरज नबी गदातन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुबह निकले, व अलैहि मिर्तुम मुरहल, और आपके ऊपर नुकोश वाली दारीदार चादर थी, मिन शारिन अस्वद, काले धागे से। फजाल हसन इब्न अली फअदखलहु, हसन इब्न अली आए तो आपने उस चादर में दाखिल किया। सुम्मा जाल हुसैन फदखल माहु, इमाम हुसैन आया, वो दाखिल किए उनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को दाखिल किया साथ में। सुम्मा जाअत फातिमा फअदखलहा, फिर सैयदा ज़हरा आई, आपने उनको दाखिल किया। सुम्मा जा अली फअदखला, फिर अली आए, उन्हें दाखिल किया। सुम्मा क़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो जब अली आए तो आपने ये आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाह, अहज़ाब की 33वीं आयत पढ़ी। ठीक है, ये है सही मुस्लिम की। तिरमिज़ी की रिवायत है 3871। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से फरमाती अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्लल अलल हसन वल हुसैन व अली व फातिमा अलैहिमुस्सलाम किसाअन सुम्मा क़ाल, इन सब पे चादर उड़ाई, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व हामती, परदिगार ये मेरे अहलु बैत है, मेरी इज्जत है। अज़हिब अन्हुम रिज्स, इनसे रिज्स को दूर कर दे, व तहिरुम तत्हीरा। यहाँ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो उम्मे सलमा कहती हैं अना माअहुम या रसूलल्लाह, मैं भी इनके साथ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकी अला खैर, आप खैर पर हैं, आप खैर पर हैं। मुराद ये है कि अहलुल बैत तो ये हैं, आपके लिए भलाई तो है, लेकिन मेरे जो खास अहलुल बैत हैं वो ये 5 अफराद, ये असहाब किसा हैं, ये 4, ये इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब मैं इस गुफ्तगू को समेटता हूँ यहाँ पर, और समेट कर मैं फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बात मालूम हुई अहलुस सुन्नत के यहाँ रिवायात मौजूद हैं। सहाबा किराम वो कहते हैं कि ये आयत, इसमें मुराद अहलुल बैत या असहाब किसा है। देखिए, अहलुस सुन्नत हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड लोग चलाते हैं आजकल के मौलवी, और नासबियों का डबल स्टैंडर्ड इतना है। सैयद साहब अल अमान अल हफीज, ये जालिम, इनका डबल स्टैंडर्ड जो है ना, वो आप देखेंगे कभी तो ये कहते हैं कि जनाब तुम्हारी अकल कोई अबू हनीफा से बढ़कर है, तुम्हारी अकल कोई शाफी और मालिक और हंबल अहमद और हंबल से बढ़कर है, या तुम कोई सहाबाई किराम से बढ़कर हो जो कुरान को समझते हो। हम कहते हैं नहीं भाई, कभी भी नहीं, लेकिन
ہم وہی بات لیتے ہیں کہ جو قرآن کے موافق ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ناسبی یہ اسٹینڈرڈ چلاتے ہیں ہم تو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ صحابہ کی پیروی کرو, ہم تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ہم تو ہر صحابی کی بات مانتے ہیں. لیکن یہ ڈبل اسٹینڈرڈ والے شہباز صاحب یہ یہاں پر آ کے فیل ہو جاتے ہیں, ان کی ساری چوری پکڑی جاتی ہے. یہ یہاں پہ چوری کرتے ہیں کیا, بات یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر, صحابہ کی گفتگو, لیکن اس جگہ پہ آ کر یہ اکرمہ جیسے گستاخ صحابہ کی بات کو اور تفسیر کو یہ لوگ لیتے ہیں کہ جو ابو ہریرہ کو کہتے ہیں بخاری میں کہ یہ بخاری وہ ابو ہریرہ کو احمق, شیخ احمق کہتے تھے, اس کی تفسیر کو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں من شاء باہلتہ, جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ کر دوں. یہاں پہ مراد اہل البیت سے مراد ازواج النبی ہیں. لیکن یہ صحابہ, کثیر صحابہ, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ, ام المومنین ام سلمہ, ابن عباس, زید بن ارقم, جابر بن عبداللہ, ان صحابہ کی روایت اور تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی حضرت صحابہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد اصحاب کساء ہے, اور ناسبی مولوی کہتا ہے کہ اس سے مراد اصحاب کساء نہیں, اس سے مراد تو اور ہے. اور بھائی ہم تیری بات مانیں یا صحابہ کی بات مانیں؟ تیری عقل کوئی صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ تو یہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں. اچھا, اب یہ اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا قرآن مجید یعنی اہل البیت میں ازواج رسول شامل نہیں ہے؟ تو میرا یہ موقف نہیں ہے کہ اہل البیت میں شامل نہیں ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اہل البیت کے دو معنی ہیں. اہل البیت کے دو معنی ہیں. قرآن مجید نے ان دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے, لغوی معنوں میں بھی اور اصطلاحی اور شرعی معنوں کے اندر بھی. لغوی معنی یہ ہے کہ گھر والے. قرآن مجید نے اس لغوی معنی کے اندر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے, یعنی اس بات کا اطلاق اہل البیت کے اندر ازواج الرسول پہ ہوتا ہے. لیکن وہ شرعی معنی کہ جن کی تطہیر کی گئی ہے, جن سے غلطی نہیں ہو سکتی, جو مطہرین ہیں, جن کی اتباع ضروری ہے, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک چادر میں رکھا, اور جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انہیں چادر میں رکھا, ان سے مراد علی, حسن و حسین اور سیدہ زہرا علیہ السلام ہے. یہ ذوات قدسیہ مراد ہے. اور یہ کون سا معنی ہے؟ یہ ہے اہل البیت شرعی. تو فرق کرنا ضروری ہے, اور یہ میں صرف ہمدرد نہیں ہے دنیا میں جو فرق کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے اس کی تفسیر کر رہا ہوں. نہیں, ایک تو میں نے بتایا کہ صحابہ نے کی, دوسرا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6226 کے بعد روایت ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ کیا نساء اہل البیت میں سے نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ازواج ان میں سے کسی کو طلاق دے دی جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہیں, اپنے اہل کے ساتھ مل جاتی ہیں, یعنی ان کا اہل بدل جاتا ہے. تو بھائی صحابہ کیا سمجھتے ہیں, زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کیا سمجھ رہے ہیں, حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں, اور ام المومنین ام سلمہ کیا فرما رہی ہیں؟ یہ ناسبیوں کی جو یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آتے ہیں اہل بیت کی جب فضائل ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ ضعیف قول لے لیتے ہیں اور قوی چھوڑ دیتے ہیں, جس طرح میں نے حدیث ثقلین میں بیان کیا. میں سید صاحب پاکستان سے لے کر عرب تک کسی بھی ایک سنی سے آپ جا کے یہ پوچھ لیں, وہ بیان یہی کرے گا کہ ہم متواتر حدیث لیتے ہیں, لیکن میرے جو طبقے کے جو افراد ہیں, افسوس کی بات یہ کہ ہم جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو کمزور سے کمزور روایت کو لیتے ہیں اور قوی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس پر میں اتنی گفتگو میری یہاں پہ تمام ہوئی.